സാഹസിനിയിലൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, എക്സസൈസസ്, ഗ്രാമർ എല്ലാം നോക്കാം. ആദ്യം 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നീലു കാ അസ്ലി നാം ക്യാ ഥാ? നീലുവിൻ്റെ റിയൽ നെയിം എന്തായിരുന്നു? നീലു കാ അസ്ലി നാം നീലിമ ഥാ. നീലു കിസ്കി ബേട്ടി थी? നീലു ആരുടെ മകളായിരുന്നു? നീലു गांव के मुखिया की बेटी थी. സരായ്ഖേത് गांव कहाँ बसा था? സരായ്ഖേത് ഗ്രാമം എവിടെയായിരുന്നു? സരായ്ഖേത് गांव पहाड़ की तलहटी में बसा था. गांव के चारों ओर कौन से पेड़ थे? ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും ഏതൊക്കെ മരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? गांव के चारों ओर चीड़ के घने वृक्ष थे. गांव वालों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രധാന ഉപജീവനം എന്തായിരുന്നു? गांव वालों का मुख्य व्यवसाय खेती था. നീലു की आयु कितनी थी? നീലുവിന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? നീലു की आयु 12 वर्ष की थी. भालू किस दिशा से गांव में आया? കരടി ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നത്? भालू जंगल की ओर से गांव में आया. നീലു ने किस चीज से आवाज़ की? നീലു എന്തുപയോഗിച്ചാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത്? നീലു ने टिन के कनस्तर से आवाज़ की. भालू का सिर किसमें फंस गया? കരടിയുടെ തല എന്തിലാണ് കുടുങ്ങിയത്? भालू का सिर कनस्तर में फंस गया. നീലു को किसने पुरस्कार दिया? നീലുവിന് ആരാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയത്? നീലു को സർക്കാർ ने पुरस्कार दिया. ഇനി നമുക്ക് 2 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. गांव में हिंसक पशु क्यों आते थे? ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഹിംസ്ര മൃഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്? गांव चारों ओर घने चीड़ के वृक्षों और जंगल से घिरा हुआ था, इसलिए हिंसक पशु गांव में आ जाते थे. നീലു के पिता उसे क्या समझाते थे? നീലുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അവളെ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? നീലു के पिता उसे समझाते थे कि जंगली जानवर के पीछे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. जिस दिन भालू गांव में आया उस समय गांव के बड़े लोग कहाँ थे? കരടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്ന ദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവർ എവിടെയായിരുന്നു? उस दिन गांव के पुरुष जंगल में लकड़ियाँ लेने गए थे और स्त्रियाँ खेतों में काम कर रही थी, इसलिए गांव में केवल बच्चे ही थे. बच्चे भालू को देखकर क्या करने लगे? കരടിയെ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു? भालू को देखकर सभी बच्चे डर गए. वे शोर मचाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे. നീലു ने छोटी बच्ची की जान कैसे बचाई? നീലു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു? നീലു ने टिन का कनस्तर बजाकर भालू का ध्यान बच्ची से अपनी ओर खींच लिया. फिर उसने बुद्धिमानी से भालू का सिर कनस्तर में फंसा दिया और बच्चों की सहायता से उसे पेड़ से बांध दिया. नीलू ने भालू के प्रति सहदयता कैसे दिखाई? नीलू കരടിയോട് എങ്ങനെ കരുണ കാണിച്ചു? जब नीलू ने देखा कि भालू को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तब उसने छोटी सी कुल्हाड़ी से कनस्तर में छेद कर दिया ताकि उसे ताज़ी हवा मिल सके. गांव वालों ने नीलू की प्रशंसा क्यों की? ഗ്രാമവാസികൾ നീലുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശംസിച്ചത്? नीलू ने अपनी बहादुरी, सूझबूझ और दयालुता से एक छोटी बच्ची की जान बचाई, इसलिए गांव वालों ने उसकी खूब प्रशंसा की. वन विभाग के अधिकारियों ने क्या किया? വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്താണ് ചെയ്തത്? वन विभाग के अधिकारियों ने भालू को पिंजरे में बंद किया और उसे चिड़ियाघर भेज दिया. ഇനി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. ഇത് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത്. गांव में हिंसक पशु क्यों आते थे? गांव चारों ओर घने जंगल और चीड़ के वृक्षों से घिरा था, इसलिए हिंसक पशु अक्सर गांव में आ जाते थे. जिस दिन भालू गांव में आया उस समय गांव के बड़े लोग कहाँ थे? उस दिन गांव के पुरुष जंगल में लकड़ियाँ लेने गए थे और स्त्रियाँ खेतों में काम कर रही थी.
മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിനി. നീലുനെ ഛോട്ടി ബച്ചി കി ജാൻ कैसे ബച്ചായി? എങ്ങനെയാണ് നീലു ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ സേവ് ചെയ്തത്? നീലുനെ കനസ്തർ ബജാക്കർ भालू का ध्यान बच्ची से अपनी ओर खींच लिया. फिर उसने बुद्धिमानी से भालू का सिर कनस्तर में फंसा दिया और बच्चों की सहायता से उसे बांध दिया. नीलू ने भालू के प्रति सहदयता कैसे दिखाई? भालू को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नीलू ने कनस्तर में छोटा सा छेद कर दिया ताकि उसे ताज़ी हवा मिल सके. इन्हीं लॉन्ग आंसर्स ആണ്. നീലു के चरित्र की विशेषताएं लिखिए. कैरेक्टर स्केच അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. नीलू एक साहसी, निडर, बुद्धिमान और दयालु लड़की थी. उसने अपनी सूझबूझ से एक छोटी बच्ची की जान बचाई. बाद में उसने भालू के प्रति भी सहदयता दिखाई. उसके इन गुणों के कारण सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया. ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇസ് കഹാനി സേ ഹമേ ക്യാ ശിക്ഷ മിൽത്തി ഹെ? ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇസ് കഹാനി സേ ഹമേ ശിക്ഷ മിൽത്തി ഹെ कि हमें साहसी, बुद्धिमान और दयालु बनना चाहिए. संकट के समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए तथा पशुओं के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए. ഇനി നമുക്ക് റീസൺ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം റീസൺ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്, കാരണം ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇസ്ലിയെ എന്നൊരു വേർഡ് എല്ലാത്തിലും ചേർക്കണം. गांव में हिंसक पशु क्यों आते थे? गांव चारों ओर घने जंगल और चीड़ के वृक्षों से घिरा था, इसलिए हिंसक पशु गांव में आ जाते थे. बच्चे डरकर क्यों भाग गए? भालू को देखकर बच्चे डर गए, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे. नीलू ने कनस्तर क्यों बजाया? नीलू ने भालू का ध्यान बच्ची से हटाने के लिए कनस्तर बजाया. नीलू ने कनस्तर में छेद क्यों किया? भालू को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नीलू ने कनस्तर में छेद कर दिया. सरकार ने नीलू को पुरस्कार क्यों दिया? नीलू ने अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और दयालुता से एक बच्ची की जान बचाई, इसलिए सरकार ने उसे पुरस्कार दिया. इन्हीं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस നോക്കാം. നീലു गांव के मुखिया की बेटी थी. നീലു ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ മകളായിരുന്നു. ട്രൂ. गांव शहर के बीचों बीच था. गांव സിറ്റിയുടെ നടുക്കായിരുന്നു. ഫോൾസ്. भालू गांव में नहीं आया था. കരടി ഗ്രാമത്തിൽ വന്നില്ല. ഫോൾസ്. നീലു ने बच्ची की जान बचाई. നീലു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ട്രൂ. സർക്കാർ ने नीलू को सम्मानित किया. സർക്കാർ നീലുവിന് പുരസ്കാരം നൽകി. ട്രൂ. फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थान भरिए. सराय खेत गांव डैश की तलहटी में बसा था. पहाड़. गांव चारों ओर डैश के वृक्षों से घिरा था. चीड़. नीलू गांव के डैश की बेटी थी. मुखिया. भालू का सिर डैश में फंस गया. कनस्तर. नीलू को डैश की ओर से पुरस्कार मिला. सरकार. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സർസൈസസ് ഒന്ന് നോക്കാം. दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. राइट द गिवन सेंटेंसेस सीरियली 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स. ഇതിലെ ഓർഡർ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് പറയാം. 4 6 1 5 2 3. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് सराय खेत नाम का छोटा सा गांव पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था. द सेकेंड वन, मुखिया की साहसी बेटी नीलू ने भालू को बच्ची के पास जाते देखा. അത് കഴിഞ്ഞ് നീലു ने कनस्तर पीटकर भालू को डराने की कोशिश की. പിന്നെ भालू का मुंह कनस्तर में फंस गया तो नीलू ने बच्चों की सहायता से उसका एक पैर रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध दिया. പിന്നെ नीलू ने कनस्तर का कोना कुल्हाड़ी से काट दिया ताकि भालू को ताज़ी हवा मिले. देन गांव के सभी लोग नीलू के साहस को देखकर दंग थे. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമറാണ്. दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए. स्प्लिट द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स.
ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം അനുസ്വാർ എന്താണ്, അനുനാസിക് എന്താണ്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അനുസ്വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കുത്ത് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ജംഗൽ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്, അതിൽ അങ്കി മാത്രമേ ഉണ്ട്. ജംഗൽ ജാ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഒരു കുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അനുസ്വാർ. എന്നാൽ സാസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 5 സാസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് അനുനാസിക്. ചന്ദ്രബിന്ദു ആയിട്ട് വരുന്നത് അനുനാസിക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ജംഗൽ ജ് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് അനുസ്വാർ പ്ലസ് ഗ പ്ലസ് ആ പ്ലസ് ല് പ്ലസ് ആ. ഈ ജിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഹലന്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ഹലന്ത് എന്ന് പറയും അതിനെ. ജ് പ്ലസ് ആ മേക്സ് ജാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുസ്വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളത്തെ കുത്ത് പ്ലസ് ഗ പ്ലസ് ആ. അപ്പോൾ അത് ഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ പ്ലസ് ആ പ്ലസ് ല് പ്ലസ് ആ, അപ്പോൾ ലാ. അതുകൊണ്ട് ജംഗൽ. അങ്ങനെ തന്നെ പിഞ്ചിറ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പിഞ്ചിറ. പ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് അനുനാസിക് പ്ലസ് ജ് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് റ് പ്ലസ് ആ. ആക്കി മാത്ര ലാസ്റ്റിൽ വലുതായിട്ട് ഇട്ടേക്കോ, ബിക്കോസ് പിഞ്ചിറാൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ആക്കി മാത്രമേ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രാരംഭ് പ പ്ലസ് റ പ്ലസ് ആ എന്നിട്ടാ പ്രാ എന്നുള്ളൊരു ആൽഫബറ്റ് ആവുന്നത്. പ്ലസ് റ് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് അനുനാസിക് പ്ലസ് ഭ പ്ലസ് ആ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്തർ അ പ്ലസ് അനുസ്വാർ പ്ലസ് ദ പ്ലസ് ആ പ്ലസ് റ് പ്ലസ് ആ, അപ്പോൾ അന്തർ. അടുത്തത് സാസ് സ് പ്ലസ് ആ. ഇവിടെ അനുനാസിക് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്, ബിക്കോസ് ആ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ് പ്ലസ് ആ അപ്പോൾ പ്ലസ് സ് പ്ലസ് ആ, അങ്ങനെ സാസ്. ഊഞ്ച ലാസ്റ്റ് വൺ ഊഞ്ച ഊ प्लस च प्लस आ. नेक्स्ट पेजिल रेखांकित कारक के भेद का नाम लिखिए. राइट द नेम्स ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ കേസ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴോട്ട് ഒരു യെല്ലോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മേളിലത്തെ ഇത് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗാവ് മേ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേ വരുന്നത് അധികരൺ, അധികരൺ കാരക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖ ഗാവ് വാലെ ഖേത്ത് മേ ദിൻ ഭർ ഖൂബ് മെഹനത്ത് സേ. മെഹനത്ത് സേൻ്റെ താഴെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അപാദാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരൺ കാരക്, രണ്ടിന്നേതിലും ഒന്നാവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് വൺ ഗാവ് കെ വരുന്നത് സംബന്ധ കാരക്. അചാനക് പാസ് കെ ജംഗൽ സേ. ലാസ്റ്റ് വൺ ജംഗൽ സേ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അപാദാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരൺ കാരക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിയേ ഗയേ വാക്യോं में रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद का नाम लिखिए. Write the name of the underlined pronoun in the given sentence. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ആണ് വഹ പുരുഷവാചക്, ഉസി പുരുഷവാചക്, ക്യാ പ്രശ്നവാചക്, അപ്ന നിജവാചക്, വഹ പുരുഷവാചക്. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് സർവനാം കെ ഭേദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സ് തന്നേക്കുന്നുണ്ട്. സർവനാം കെ ഭേദ് പുരുഷവാചകത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് വഹ തും മേ. നിശ്ചയവാചക് യഹ വഹ. അനിശ്ചയവാചക് കോയി കുച്ച്. പ്രശ്നവാചക് ക്യാ കഹാ. നിജവാചക് അപ്ന സ്വയം कौन किसने. സംബന്ധവാചക് ജോ സോ. സോ മൈ ഡിയർ കുട്ടികളെ, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാമൊക്കെ നല്ലപോലെ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയണേ.